सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दी वल। सिहा सिक्किम च फसे 500 सैलानियों नूं सुरक्षित कढ़िया बाहर। पीड़ितां नूं गर्म कपड़े भोजन करवाया गया मुहैया। दो 2000 के नोट ते आरबीआई के फैसले तो बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी ते विन्निया निशाना। 1 अरब भारतीयों लिए $1 बिलियन का धोखा कहा ममता बनर्जी ने। एलजी दी शक्तियां वधाउण ते आतिशी का बयान कहा केंद्र का ऑर्डीनेंस असंविधानिक। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ 54 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 500 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਚੇਨ, ਲਾਚੋਂਗ ਅਤੇ ਚੁੰਗਥਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲਾਚੋਂਗ ਅਤੇ ਲਾਚੇਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 500 ਸੈਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁੰਗਥਾਂਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ शक्ति कौर के जवानों ने बचाव मुहिम चलाई ते फसे हुए सैलानियों को सुरक्षित बाहर कढ़िया। उन्होंने कहा कि फसे हुए सैलानियों विच 216 पुरुष, 113 औरतां ते 54 बच्चे शामिल सन ते उन्हां नूं 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ फौजी कैंपां च लिजाया गया ते उन्हां नूं गर्म भोजन ते कपड़े मुहैया करवाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का उद्घाटन करदे कहा कि शांति ते सद्भावना के उन्होंने आदर्श दुनिया भर में गूंजते हैं ते लखां लोग उन्होंने ताकत देंदे ने। गांधी की मूर्ति की स्थापना करने लई हिरोशिमा की चोण शांति ते हिंसा प्रति एकता दिखाउण लई कीती गई। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि मूर्ति एक अजिहे शहर नूं ढुकवीं श्रद्धांजलि है जो शांति लई मनुखता की इच्छा का प्रतीक है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय रिजर्व बैंक वालों चलन तो 2000 रुपए के नोट वापस लैन के कदम नूं लैके मोदी सरकार ते निशाना भी ने। बनर्जी ने एक ट्वीट च कहा यह 2000 रुपए का धमाका नहीं सी सगों 1 अरब भारतीयों लिए $1 बिलियन का धोखा सी। मेरे भरावो ते भैणो जागो, नोटबंदी कारण असीं जो दर्द झल्लिया उसनूं भुलाया नहीं जा सकता ते जिन्हां लोकां कारण यह दुख झल्लिया उन्हां नूं माफ नहीं किया जाना चाहिए। दस दईए कि बीते दिनी आरबीआई ने ऐलान करदे कहा कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा पर इसनूं सर्कुलेशन तो बाहर कर दिता जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के नोट नूं तुरंत प्रभाव नाल जारी करना बंद कर दिता जाए। क्लीन नोट पॉलिसी तहत रिजर्व बैंक ने फैसला लिया 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटां नूं बैंकों च जमा करवाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने दोष लाया कि दिल्ली विच नौकरशाहां दे तबादले नाल जुड़िया केंद्र दा ऑर्डीनेंस असंविधानिक है। इस सेवा संबंधी मामलिਆਂ विच सुप्रीम कोर्ट वालों दिल्ली सरकार नूं दित्तियां गईयां शक्तियां नूं खोण लई चुकिया गया एक कदम है। दिल्ली दी मंत्री आतिशी ने पत्रकार सम्मेलन च कहा कि केंद्र सरकार ने ऑर्डीनेंस लियाउण लई जानबुझ के अजिहा समां चुनिया जदों सुप्रीम कोर्ट छुट्टी कारण बंद हो गया। मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला प्रोविजन वो सबसे पहले इसमें करते हैं कि सर्विसेज पर कानून बनाने की ताकत दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत, एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल
सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। क्या होगी ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इस अथॉरिटी में 3 मेंबर होंगे। इसके चेयरपर्सन होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके मेंबर होंगे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और इसके मेंबर होंगे दिल्ली के होम सेक्रेटरी। लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी दिल्ली की सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। तो ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी, उसमें दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री चेयरपर्सन तो होंगे, पर वो माइनॉरिटी में होंगे, वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये अध्यादेश कहता है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी से डिसीजन लेगी। तो इसमें जो भी निर्णय होगा वो केंद्र सरकार के 2 ब्यूरोक्रेट्स के अनुसार होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अनुसार नहीं होगा। और ना सिर्फ इतना, अगर गलती से इस नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, तो उस निर्णय को पलटने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो कोई निर्णय हो नहीं पाएगा चुनी हुई सरकार के द्वारा, लेकिन अगर गलती से भी ऐसा निर्णय हो गया तो फाइनल पावर उस निर्णय के ऊपर एलजी साहब के पास रहेगी। यानी दिल्ली सरकार में अफसरों की पावर, चुनने की पावर, ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर, भ्रष्ट अफसरों पे एक्शन लेने की पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं रहेगी, केंद्र सरकार के पास रहेगी। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 450 अधिकारी ने, पर हैरानी की गल है कि साल 2023 च वड्डी गिनती च डीएसपी सेवा मुक्त हो रहे हैं। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ 26 ਉਹ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੀਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ,
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬਲਬਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮੂਥ ਇਕਨੋਮੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, 10 ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਰਸ਼ ਪਏਗਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ 10-10 ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੈ ਉਹ ਵੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਜਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ 10,000 ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੁਣ 20,000 ਦੇਊਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇ ਵਪਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਟਲੀਸਟ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਘਟੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਮਾਰ
ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ 2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਟੂ ਕਪੂਰ ਵਾਸੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੇਤ 'ਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 19 ਸਾਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਬਲੀਬੇਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, 19-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਲੀਬੇਗ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਸੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 24 ਆਵਰ ਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ 'ਚ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰੀਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਖੱਚਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਅਟਲਾ ਕੋਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।